మరి ఈ ఆప్షనల్ ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి? ఈ అంశం మీద KPIAS అకాడమీలో జూలై 5 మార్నింగ్ 10 o'clockకి ఆన్లైన్లోను మరియు క్లాస్ రూమ్లోను ఆప్షనల్ సెలెక్ట్ చేసుకునే విధానాన్ని తెలియచేయడం జరుగుతుంది. PSIR నేను చెప్తాను, సోషియాలజీ ప్రొఫెసర్ గణేష్ గారు చెప్తారు, తెలుగు లిటరేచర్ భవానీ శంకర్ సార్ చెప్తారు, ఆంథ్రోపాలజీ బెనర్జీ గారు చెప్తారు. Good morning all of you. Welcome to KPIAS Academy. This is Saideshwar Rao, faculty in history. Most of the students, they have aspirations to prepare for the civil services, and everyone know that UPSC is one of the toughest exam in India. Then when you are approaching this toughest exam, you must have the right preparation and a right preparation strategy. So మరి భారతదేశంలోనే అత్యంత కష్టమైనటువంటి ఎగ్జామ్ని ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు దానికి సంబంధించినటువంటి సరి అయిన వ్యూహం ఉండాలండి. సో వాట్ ద రైట్ స్ట్రాటజీ టు ప్రిపేర్ ఫర్ UPSC? The right strategy always starts with a coaching. Why coaching is required? Because if you observe the 2026 UPSC prelims as well as the other mains, it requires a lot of depth. It requires a huge conceptual clarity, and you must know where the questions are going to be picked up by the UPSC. At the same time, you need to cover a lot of subjects. That includes around 10 to 12 subjects, okay, for your prelims as well as the mains. Your prelims is mostly an objective kind of exam. Your mains is descriptive kind of exams. So in both the stages, I am going to deal the Indian history, including modern world history. So when you are dealing these kind of subjects, you must need to understand what the depth of subject and where the UPSC is going to pick up the questions. సో దీనికి సంబంధించి మనం ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు పూర్తిగా UPSC వారు ఏదైతే ఒక సిలబస్ని మనకు ప్రొవైడ్ చేశారో ఆ సిలబస్ని మనం థరోగా చదవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. సో యువర్ స్ట్రాటజీ మస్ట్ స్టార్ట్ విత్ ద ఫండమెంటల్స్ ఓన్లీ. In that fundamentals, the first point is syllabus. Okay, so first of all, mug up the syllabus lines that can be in your prelims as well as the mains. So the next thing is your mains. So mains prelims లో ఉన్నటువంటి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దానికి సంబంధించినటువంటి 10 నుంచి 15 సంవత్సరాల క్వశ్చన్ పేపర్స్ అనేవి మీకు కంప్లీట్గా థరోగా రివైజ్ చేసి ఉండాలి. వితౌట్ గెటింగ్ ద క్లారిటీ ఓవర్ the syllabus as well as the PYQs, I can say it is impossible to crack the civil services. Okay, point number 1. Point number 2 is then your preparation strategy as well as your journey must start with the right coaching. So here KPIAS offers a wonderful platform to easily clear the UPSC prelims as well as the mains. So as a part of your preparation strategy, you must choose the right coaching center. That is undoubtedly KPIAS Institute. It has one of the longest legacy in Hyderabad. So దాని తర్వాత what are the basic books to read? చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఇండియన్ హిస్టరీ విషయానికి వచ్చేసరికి they raise a complaint. That complaint is history is voluminous. Ancient, medieval, modern, post-independent, including modern world history. మరి ఇంత లెబోరియస్ వాల్యూమినస్ సబ్జెక్ట్ మనం హ్యాండిల్ చేసేటప్పుడు వాట్ ఆర్ ద స్టాండర్డ్ బుక్స్ వీ నీడ్ టు రిఫర్? రీసెంట్గా UPSC చైర్మన్ గారు చెప్పిన దాని ప్రకారం UPSC ప్రిలిమ్స్లో ఎలాంటి ఏ సోర్సెస్ నుంచి వాళ్ళు క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటాము అన్న దానికి ఆయన ఇచ్చిన వివరణ ఏంటంటే వీ ఫాలో ద స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్స్. బికాస్ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ప్రిలిమ్స్లో ఎటువంటి డైలమాకు కానీ ఎటువంటి కన్ఫ్యూజన్ కానీ చోటు ఇవ్వకుండా ఉండాలి. సో కాబట్టి ఎలాంటి కాంట్రవర్సీస్ లేనటువంటి అందరి చేత ప్రామాణికంగా ఆమోదింపబడినటువంటి గ్రంథాలను మాత్రమే వాళ్ళు UPSC ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ పేపర్లో భాగంగా తీసుకుంటారు. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు హిస్టరీ దెర్ ఇస్ నో రీప్లేస్మెంట్ ఫర్ NCERTs. ఓకే, సో NCERTs ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ ఏ బైబుల్, ఖురాన్ అండ్ గీతా ఫర్ యూ. సో NCERTsలో మనకి ఓల్డ్ NCERTs R.S. Sharma Ancient India, Satish Chandra for Medieval India, Bipin Chandra for modern India. So these are sacrosanct. So you cannot change these three things. So your preparation must start with these three books. Then you can go through the new NCERTs which are on theme based. R past 6th class, R past 7th, 8th, themes of Indian history 1, 2, 3. So these are the 6 books. So new NCERTs 6,
ఓల్డ్ ఎన్సీఆర్టీస్ 3, 6 + 3 9. అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయం మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే న్యూ ఎన్సీఆర్టీస్ని మనం అప్రోచ్ చేయే ముందు దే ఆర్ ఆల్ ప్రిపేర్డ్ ఆన్ థీమాటిక్ బేసిస్. అంటే ద ఎంటైర్ సొసైటీ ఆఫ్ ఏన్షియంట్ ఇండియా ఇన్ 1 చాప్టర్, ద ఎంటైర్ రిలీజియన్ ఆఫ్ మిడివల్ ఇండియా ఇన్ 1 చాప్టర్. సో కాబట్టి స్టూడెంట్కి అర్థం అవడానికి కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటాడు. దానికంటే ముందుగా మన కేపీ ఇన్స్టిట్యూట్లో వాట్ ఎవర్ ద సబ్జెక్ట్ వీఆర్ డీలింగ్, దట్ ఈస్ ఇండియన్ హిస్టరీ ఇన్ పీరియాడిక్ వైజ్. Okay, here I am going to deal from ancient India to modern world history. So that give you a overall understanding and the contours of the subjects. Apart from this, here I am also going to dictate the notes for you, a ready-made notes for you. So కాబట్టి ఒకసారి మనం ఈ నోట్స్ చదువుకొని తర్వాత ఎన్సీఆర్టీ చదువుతున్నప్పుడు మనకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. Provided you must know about the syllabus as well as the previous year questions. Okay, so these are the standard books I can suggest. After these 9 books, you can also go through India's freedom struggle, India's struggle for independence, that is Bipin Chandra. Okay, so these are the standard books you must refer. Then how many questions are generally asked in the exam? Yeah, this year it's something like a surprise that most of the students they ignore Indian history when it comes to the prelims. But now this year they have asked around 21 questions directly from the Indian history. And within the Indian history, they gave more and more priority, weightage to the ancient and medieval India. So 21 questions means it is going to decide your fate. Whereas in your mains also, you can get around 70 to 80 marks from history. So kabatti, history is one of a strong pillar for your general studies foundation. Okay? And how to practice PYQs. The practicing of PYQs must start from your initial days itself. మనం ఎప్పుడైతే యూపీఎస్సీ అనేటువంటి ఐడియా మన మైండ్లోకి వస్తుందో అప్పటి నుంచే మనం వీ హ్యావ్ టు డౌన్లోడ్ ఆల్ ద PYQs ఫ్రమ్ KPIAS వెబ్సైట్. అక్కడ నుంచి ఆ యొక్క PYQs తీసుకొని వీ హ్యావ్ టు గో త్రూ ఇట్. మనకి ఆన్సర్స్ ఏమీ తెలియాల్సిన అవసరం లేదండి. ఆన్సర్స్తో సంబంధం లేకుండానే యూ మస్ట్ గో అండ్ రీడ్ ఇట్, దెన్ ట్రై యూ విల్ గెట్ the flavor, the depth of the questions. So ఈ యొక్క PYQs అనేవి ప్రిపరేషన్ ముందు నుంచి ప్రారంభించాలి. When you are even taking the coaching, let's say for example today I have discussed about the Vedic period. So you must go through all the PYQs of Vedic period. You try to attempt it. Okay, so that must be a kind of continuous approach. Suggest answer writing tips. So when you have to write a good answer in the mains, that must be started from a very good coaching. నేను ఏమంటానంటే మీరు రాసేటువంటి అద్భుతమైన ఆన్సర్లు అనేవి ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభమవుతాయి? మీ క్లాస్ రూమ్ డిస్కషన్ నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. మీ క్లాస్ రూమ్ డిస్కషన్లో రైట్ పర్స్పెక్టివ్ కానీ మనం ఇవ్వగలిగితే ఆ రైట్ పర్స్పెక్టివ్తోనే యూ కెన్ వీవ్ ద ఆన్సర్. సో కాబట్టి కోచింగ్లో మనం ఏదైతే క్లాస్ రూమ్లో వేరియస్ డైమెన్షన్స్ డిస్కస్ చేస్తామో వాటికి సంబంధించి నోట్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఫర్ మై సబ్జెక్ట్ ఇండియన్ హిస్టరీ ఐ విల్ డిక్టేట్ ద నోట్స్. ఆ నోట్స్ ఎలా డిక్టేట్ చేస్తామంటే మీరు ఆన్సర్లో ఎలాంటి పాయింట్స్ అయితే మీరు మెన్షన్ చేయాలో ఆ పాయింట్స్ అన్నింటినీ కూడా మీ నోట్స్లో డిక్టేషన్ రూపంలో చెప్పడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఈవెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిక్టేట్ ద నోట్స్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ టు డైరెక్ట్లీ రైట్ in your mains exam. I'll also provide the introduction as well as the conclusions. దాంతోపాటు మనం ఇంట్రడక్షన్ని ఎన్ని రకాలుగా ఇవ్వచ్చు, ఎన్ని వేస్లో మనం యూపీఎస్సీ ఆన్సర్లో ఇంట్రడక్షన్ చేయొచ్చు, ఎన్ని వేస్లో కంక్లూజన్ చేయొచ్చు అనే దాని మీద కూడా మనం ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఈ యొక్క మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్లోకి వచ్చేసరికి ఇంట్రడక్షన్, బాడీ, కంక్లూజన్ ఈ మూడింటి మీద మనం ఎంఫసైజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. What are the lessons to be learned from the 2026 prelims? Yeah. ఈ సంవత్సరం జరిపినటువంటి 2026 యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ అనేది ఐ కెన్ సే ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ మార్క్ అని చెప్పొచ్చు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డిఫికల్టీ లెవెల్. సో యూపీఎస్సీ ఎంత డిఫికల్ట్గా క్వశ్చన్స్ అడగగలదు అనే దానికి ఈ సంవత్సరం ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది ఒక బెంచ్ మార్క్ అనుకోవచ్చు. అయితే ఈ ఎగ్జామ్ నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ మస్ట్ బీ థరవ్ అబౌట్ ద కాన్సెప్ట్స్. సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ యూ మస్ట్ బిల్డ్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ కాంప్రిహెన్షన్. ఏదైనా ఒక పారాగ్రాఫ్ని కానీ ఒక రైటప్ని కానీ చదివిన తర్వాత ఎంత త్వరగా దానిలో ఉన్న మీనింగ్ని మనం అర్థం చేసుకోగలగాలి. దట్ కాంప్రిహెన్సివ్ స్కిల్స్ అనే వాటిని కాంప్రిహెండింగ్ స్కిల్ అనే దాన్ని వీళ్ళు పరీక్షిస్తూ ఉన్నారు.
దానితో పాటు ఫ్యాక్ట్స్ ఒక్కటి మాత్రం తెలిస్తే యూ కాంట్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్. ఇదివరకు వీ హ్యావ్ సమ్ ఎలిమినేటింగ్ టెక్నిక్స్. త్రూ ద ఎలిమినేటింగ్ టెక్నిక్స్ ఆల్సో యూ కెన్ ఎలిమినేట్ ద రాంగ్ ఆన్సర్స్. బట్ నౌ దిస్ ఇయర్ దట్ ఆప్షన్ వాజ్ ఆల్సో టేకెన్ అవే. ఈ సంవత్సరం అలాంటి అవకాశం కూడా లేకుండా చేశాడండి. సో కాబట్టి ఫ్యాక్ట్సే కాదు, ఫ్యాక్ట్స్ వెనకాల ఉన్న కాన్సెప్ట్, అనాలిసిస్, ఈవెన్ ఆ ఫ్యాక్ట్స్ని ఆధారంగా చేసుకుని యూ మస్ట్ బీ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు మేక్ ఏ కంక్లూజన్, ఇన్ఫరెన్స్, అజంప్షన్స్. సో ఆ స్థాయిలో మన ప్రిపరేషన్ ఉంటే కానీ వీ కెన్ ఈజీలీ క్లియర్ ద యూపీఎస్సీ. How KPIAS test series is useful in this subject? Undoubtedly, here we are going to curate the questions. We are going to provide the PYQ. We are going to provide the test series in and according with the UPSC exam pattern. ఇక్కడ తయారు చేయబడేటువంటి క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, టెస్ట్ సిరీస్ ఏదైతే ఉంటుందో అది పూర్తిగా యూపీఎస్సీ ప్యాటర్న్ ప్రకారమే, యూపీఎస్సీ లైన్స్లోనే, యూపీఎస్సీ యొక్క ఫ్లేవర్తోనే క్వశ్చన్ పేపర్స్ అనేవి ప్రిపేర్ చేయబడి ఉంటాయి. సో కాబట్టి ఇట్ విల్ బీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యువర్ ప్రిపరేషన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్.